الف غائب ہوا پھر الف ظاہر ہوا. الف نے اپنے ظہور کے لیے بے کو خلق کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہیدی گفتگو ہے اسی پہ انشاءاللہ. الف نے اپنی پہچان کے لیے بے کو خلق کیا. بے نہیں ہے یہ با ہے. بے کیا ہے؟ با. الف ہے اللہ کے ساتھ. الف بھی ایک حرف کا نہیں ہے, 3 حرفوں سے مل کے بنا ہے. لکھنے میں ایک حرفی ہے, پڑھنے میں 3 حرفی ہے. الف توجہ فرما رہے ہیں, الف لام فے. تو الف ہے اللہ کا حرف. اب یہ دیکھتے ہیں ایک اللہ کا حرف ہے تو اس کے اندر بھی کیا کوئی جلوہ ہے ولایت کا؟ بھئی بنا 3 حرفوں سے مل کے ہے, الف لام فے. الف ہے اللہ کا, تو اس کے چھپے ہوئے حرف کون سے ہیں؟ لام اور فے. لام کے 30 فے کے 80 کتنے ہوئے؟ 110. تو الف کا ظاہر اللہ باطن علی. توجہ فرما رہے ہیں. تکبیر اللہ اکبر. آج بڑی علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. میں ذکر علی کی الف بے پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں, مولا نے اپنے فضائل بیان کرنے شروع کیے. انا حیات الحیات, انا ممات الممات, انا خضر معلم موسیٰ, انا الذی, میں وہ ہوں جس نے آدم کی مٹی کو گوندا, میں وہ ہوں جس نے موسیٰ کو پڑھایا, میں وہ ہوں جس نے سورج کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے اس کو مغرب سے کھینچ لیا. آئے مجھے نہیں معلوم کہاں بیٹھے ہیں آپ. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ مولا بیان کرتے جا رہے ہیں. ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا یا علی کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ توجہ فرما رہے, جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کچھ زیادہ نہیں ہو گیا. جو بندہ زیادہ نمازیں پڑھے اس سے نہیں کہتا کم پڑھو. میں کچھ کہہ گیا بھئی؟ رسول نے یہ نہیں کہا نماز عبادت ہے, پڑھنا نہ پڑھنا تمہاری مرضی. عبادت ہے تو ہمیشہ. ذکر علی کو بھی عبادت کہا. تو نماز زیادہ پڑھنے والے پہ اعتراض نہیں ہوتا, علی کا ذکر زیادہ کرنے والے پہ اعتراض پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے. اگر تو عبادت ہے تو یہ بھی ہے. تم بسم اللہ ماشاءاللہ, اگر وہ عبادت ہے تو یہ بھی ہے, یہ ہے تو وہ بھی ہے. اور اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ چھولے کھانے کے لیے نہیں, مجھے بتائیں کلچے پراٹھے کھانے کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ صراط الذین انعمت علیہم, یہ بسم اللہ کی اس میں آیت ہے نا, سورہ الحمد میں پڑھتے اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی. اب مجھے بتائیں سب سے زیادہ نعمت نازل ہوئی فرعون پہ. سیبوں کا انبار لگا ہوا, آپ کو 1 کلو نہیں ملتے. اگر 1 کلو کوئی سیب لے جائے تو کہتے ہیں کوئی بیمار ہے گھر میں. تو جو بیمار ہے آپ کو 1 کلو سیب نہیں ملتے, اس کے پاس انبار, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, انبار. تو کیا ہمیں اللہ فرعون کے راستے پہ چلا؟ ڈیلی پڑھتے ہو نماز میں تو یہ سوچ بھی لیا کرو راستہ ہے کن کا. راستہ نماز میں یہ دعا کرنی ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ نعمتیں نازل کی. جب ان کے راستے پہ بلایا جاتا تو کہتے میں نہیں آؤں گا. اچھا کن کا راستہ؟ شداد کا, نمرود کا, قارون کا, کن کا راستہ؟ نعمتوں کے تو انبار تھے. ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں, مولا نے اس کے سامنے دسترخوان لگایا, کبھی کھا نا. رونا شروع ہو گیا, کہا مولا کھانا تو بڑا اچھا ہے لیکن ڈر لگتا ہے. کہا جی کس سے ڈر لگتا ہے؟ قیامت سے. اور مزے کی بات ہے اس سے کہہ رہا جو قیامت کا مالک ہے. اس سے کہہ رہا جو قیامت کا مالک ہے. کہا مولا بڑا ڈر لگتا ہے. کہا جی کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہا جی مولا اللہ نے کہا اس دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. مثلا تم نے کتنے آلو والے پراٹھے کھائے؟
निहारी कितनी मरतबा खाई, बोंग खाई कि नहीं खाई, कबाब खाए शामी या कूफी कबाब जो भी वो खाए या नहीं खाए। तो मुझे डर लगता है क़यामत के दिन से। मौला कहते हैं तुझे शर्म नहीं आती अल्लाह के बारे में ऐसा सोचता है? क़यामत के दिन इसका सवाल नहीं होगा। युसअलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। तो ऐ अल्लाह उनका रास्ता जिन पे नेमतें नाजिल की, विलायत अली का रास्ता, अली वालों का। तो मौला बयान कर रहे हैं तो कहता मौला आज कुछ ज्यादा हो गया। मौला कहते क्या मतलब? कहा जी आपने बड़े आज फजाइल पढ़े अपने। मौला कहते ये सब मैंने पढ़ा है ना, ये अलिफुन मुकत्ता, कटा हुआ अलिफ है। तवज्जो, सरकार फरमाते हैं ये कटा हुआ अलिफ है जो मैंने कहा, अना 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 6 सफ़ों के बाद। कहते ये तो कटा हुआ अलिफ है। इन्ना फज़ाइलना इला या, मेरे फजाइल तो ये तक है। तो रावी कहता मौला ये तक कौन पढ़ता है, कौन समझता है? कहते हम खुद बयान करते हैं, खुद ही बर्दाश्त करते हैं। तो तसव्वुर करें जिसको कटा हुआ अलिफ बर्दाश्त ना हो तो क्या सुनेगा? अच्छा, अल्लाह ने हमें खल्क किया, हमारी जबान क्या है? अरबी। अरबी है ना, यहां की नहीं, कब्र की। सरकार फरमाते हैं नाहनुल कुरैश। तवज्जो फरमाइएगा, ये मुकदमा है आपको जिल मुकदमे के लिए। बड़े अहम नुक्ते देना चाहता हूं आम तकारीर से हट के, चूंकि माशाअल्लाह मवालियों का मजमा है, तोहफे देके जाना चाहता हूं। सरकार फरमाते हैं नाहनुल कुरैश, हम कुरैश हैं। शिअतुना अल अरब, हमारे शिया अरबी हैं। व अदुव्वुना अल अजम, हमारे दुश्मन अजमी। हम हैं कुरैश, हमारे शिया हैं अरबी, हमारे दुश्मन हैं अजमी। कब्र में सवाल किस जबान में होगा? अरबी में। जन्नत की जबान कौन सी? अरबी। अहले बैत की जबान कौन सी? अरबी। कुरान की जबान कौन सी? अरबी। सरकार फरमाते हमारे शिया अरबी हैं। इधर रूह निकली, जबान अरबी हो गई। तो जो है इधर रूह निकली, जबान अरबी। दुश्मन अहले बैत की रूह निकली, जबान अजमी। मादर जात पैदा हुआ अरब में, रूह निकली तो जबान हो गई अजमी। जहन्नम की जबान, जहन्नम की एक खास जबान होगी ना, तो जहन्नमी आपस में जब एक दूसरे से बैठ के पूछेंगे किन्ने पे तेनू, आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए ना आसानी रहेगी, उनकी एक जबान मखसूस होगी। तो एक शख्स आया मौला की खिदमत में, कहता मौला मेरे अब्बा जी मर गए थे, तो पैसे वैसे कहीं रख के दफना के चले गए हैं, तो मैं ढूंढना चाहता हूं अब्बा जी हैं कहाँ। तो मौला ने कहा कि वो तो ज़ाहिर तुम दफना के आ गया, तो क्या चाहिएगा? कहा जी वो पैसे चाहिए मुझे। मौला कहते हैं तेरे अब्बा को यहीं बुला दूं या कब्रिस्तान चले? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा जी तेरे अब्बा को यहीं बुला दूं या कब्रिस्तान चले? कहा जी मौला चलते हैं, जरा अब्बा की कब्र भी देख लें और शक्ल भी देख लें, अली के मुनकिर होने की वजह से क्या हुई है। चलो, मौला उसके बाप की कब्र पे पहुंचे और कब्र के सामने खड़े होके पूछते हैं, कब्र के सामने खड़े होके पूछते हैं ये बता तेरे बाप की कब्र कहाँ है। अब यहाँ पे जो है ना, जिसकी वो जो विलायत के पेज थोड़े ढीले हैं, तो फौरन ये कहेगा मौला को पता ही नहीं था। यही कहेगा ना, पूछा क्यों? तो कभी अल्लाह से भी पूछ लेना कि अल्लाह ने हजरत मूसा से पूछा था मातिल का बेयमीने का या मूसा, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? तो कहो अल्लाह को भी पता नहीं था। जो फरमा रहे हैं कहते अल्लाह को भी पता नहीं था। अच्छा, अब मौला ने कहा ये मैं तमहीद यहाँ बयान कर रहा हूँ मरकजियत के लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए बे को समझने में। सरकार ने कहा जी अब्बा का जी मौला ये खबर है। मौला अच्छा, मौला ठोकर मारी मुर्दा बाहर, स्याह कोयले की तरह। कहते हैं मौला लगता नहीं। मौला कहते ये तो तेरा अब्बा, इसका अपना कोई अब्बा नहीं लगता।